اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان، طلبہ، اس گاؤں کے معزز باشندگان، السلام علیکم، آداب. چونکہ 2020 سے نارواؤ لٹریری سوسائٹی پہ میں جو ایکسپلور کرتے ہوئے مجھے اپنی نظروں کے سامنے چیزیں آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی اس نارواؤ میں دور دور سے لوگ آنے چاہیے ایکسپلور کرنے. ایک زمانہ تھا کہ نارواؤ کے لوگوں کو ان کا پروفیشن جو تھا اٹ واز ووڈ سیلنگ. تو یہاں سے لکڑیاں جو ہے اس کو کاٹ کے بارہمولہ لے کے جایا کرتے تھے، وہ سنگری، تو وہاں پہ بیچا کرتے تھے. لیکن پچھلے 20-30 سالوں سے ایجوکیشن کا جو گراف جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل کرم یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی میں نے کوئی بھی سٹوری کی تو جس میں یہاں کی جو میڈیا پرسنالٹیز ہے، اسپیشلی محترم ریاض صاحب ہیں، محترم فیاض صاحب، منظور سر ہیں، ان کا ایک اچھا خاصا رول رہا ہے. تو آپ سب ساتھیوں کا اور خاص کر جو مہمانان ہیں، اسپیشلی پروفیسر صاحبان، محترم خان صاحب جو پاور سے ہمارے جو اس پروگرام میں مہمان جڑے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کی 4 چاند لگائے، اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سے محترم گردیپ جی، ڈاکٹر زرگر صاحب، ہمیشہ ان کا بھی یہی رول رہتا ہے کہ نارواؤ کے جتنے بھی جو چھپا ہوا ٹیلنٹ جو ہے، انسنگ ہیروز جو ہے، ان کو کیسے ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے، ان کو کیسے انکریج کرنا ہے. اسی کڑی کی ایک اور کوشش یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو نارواؤ لٹریری سوسائٹی کی طرف سے کچھ سرٹیفکیٹس کا ہم نے اس پروگرام میں اس کو تھوڑا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو ہمیں سوچا کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی جو مہمانان آج اس پروگرام میں جنہوں نے شمولیت کی ہے، آپ کے ہاتھوں سے ہی سٹارز آف نارواؤ کے نام سے، جیسے ستار ہے نارواؤ جس کو بولیں گے، تو یہاں پہ جو ینگ انوویٹرس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریپرینیور محترم مدثر بٹ صاحب، یا ہمارے جو ذی عزت اور پوروکار محترم بشیر زوگیاری صاحب جو ہیں، ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے نارواؤ کو آگے بڑھانے میں. تو میں ادباً مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے جو مہمانان ہیں. تو سب سے پہلے بلانا چاہوں گا توفیق شوکت کو، یہ ینگ انوویٹر ہے. محترم جاوید صاحب سے بھی گزارش ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑا حوصلہ افزائی بھی، آپ کے سپرویژن میں یہ کام ہوتا ہے. دونوں پروفیسر صاحبان، خان صاحب پامپور سے جو مہمان آئے ہیں ہمارے، پلیز آپ بھی سر سر پلیز، ریاض سر پلیز. یہ ینگ انوویٹرس ہیں ہمارے. جی جی جی، یہ ایک ویب سائٹ پہ شیری اینگلرز کے نام سے ان کا ایک ویب سائٹ بھی ہے. جی جی جی، انہوں نے ایک میڈیکل آٹومیٹک میڈیکل ڈسپینسر بنایا ہے جس میں جو ڈیمنشیا پیشنٹس ہوتے ہیں یا اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو وقت وقت پہ دوائیاں دینی ہوتی ہے اور ایک بندہ ان کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو انہوں نے ایک آٹومیٹک میڈیکل ڈسپینسر بنایا ہے جس میں آٹومیٹکلی ٹائم پہ ان کی بلڈ پریشر کی دوائی ہو، ان کا شوگر کی دوائی ہو، آٹومیٹکلی ریئل ٹائم مانیٹر کر کے وہ ان کو بزر کر کے وہ ڈراپ کر کے دے دیتا ہے. That invention is having a patent also. گروپ لگی ہے پیٹنٹ کے لیے. جی سر. وہاں سے کچھ ریزلٹس آئے. جی سر، patent has been accepted. It will be published. ویری گڈ. Thank you. Thank you. سو بلانا چاہیں گے محترم عدنان ارشاد کو. یہ ایک ینگ انٹرپرینور ہے نارواؤ سے. تو حال ہی میں ان کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جی جی، یہ ایک نیشنل وائڈ ایک ٹنکرپرینورشپ کا جو نیتی آیوگ نے آرگنائز کیا تھا، اور اس میں تھاؤزنڈس آف اسکولس نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا، اور ایٹ دا اینڈ ٹاپ 100 میں ان کا نمبر جو 34 پہ تھا. اور اب ان کو انڈین اسکول آف بزنس حیدرآباد میں کوئی انٹرنشپ ملے گی. اس کے لیے ان کو نیکسٹ منتھ کال آئے گی اینڈ دے میں وزٹ انڈین اسکول آف بزنس حیدرآباد آلسو. تو بلانا چاہوں گا محترم شیخ انظر امین صاحب کو، ہی فرام فتح گڑھ، اور ان کا پینل بھی ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا باقی اسکولز میں بھی شد و مد سے بچوں کو بھی انسپائر کر رہے ہیں.
चूंकि ये सब चीजें मेरी निगरानी में होती है तो मुझे इनके प्रोजेक्ट डिटेल्स पता है। आपको पता है कि जब विंटर में हम एलपीजी गैस बुखार यूज करते हैं तो बहुत सारी डेथ्स हो जाती है। हम ऑटोमेटिकली हम जब ऑन करते हैं सो जाते हैं अनकॉन्शियस होके, फिर डिजीनेस या एस्फिक्सियस की वजह से हम लोग मर जाते हैं। एवरी विंटर हमको देखने में मिलता है कि बहुत सारे, लास्ट ईयर ही एक कपल जो नूरबाग में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर इन्होंने मुझे एक बार बताया कि हम क्यों नहीं ऑटोमेटिकली ये गैस रेगुलेटर ऑफ हो जाएगा। मैंने कहा इसके लिए आपके एटीएल लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, यू जस्ट यूज इट। इन्होंने अपना ब्रेन यूज किया और एक ऑटोमेटिक गैस रेगुलेटर बनाया। जो ही कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन 400 MFP से ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और एलपीजी लीकेज हो जाता है वो ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वो ऑफ हो जाता है। उस पर इनका एक पेटेंट भी है, वो पब्लिश भी हो चुका है, और इनको इस इन्वेंशन की वजह से पीएमओ ऑफिस से भी इंडिपेंडेंस डे पे बुलाया गया था। मैं भी इनके साथ था। वो इसकी इज्जत अफजाई के लिए नीति आयोग ने जो है ऑर्गेनाइज किया था, और 5 स्टार मिल की एकोमोडेशन थी, तो इससे पूरे इलाके का जो है मान बढ़ गया। थैंक यू। सो बुलाना चाहूँगा हमारे नारवाब की जो आन बान और शान मोहतरम बशीर जोगियारी साहब, एक शायर हैं, तो आपके हाथों से प्लीज। दिल को खुश मैं इरशाद साहब वना कि अगर बे बोलना ना इरशाद साहब बड़ा पसंद ना मतलब रियासत थोड़ा सा बशीर साहब थोड़ा हमें नारवाब के हवाले से बताएंगे। नारवाब की जो खूबसूरती है, नारवाब जिस शान से, जिस नारवाब की खूबसूरती से संग मेहमान मैंने कलाम से जान लिया سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ وۄنۍ تہِ کرے مےٚ تۄہہِ چھُو اندر دفنٲیِتھ واریاہ کینٛہہ سُے ؤنِو حظ پرٛون چھُ واریاہ دفنٲیِتھ مےٚ چھُنہ عمرِ ہُنٛد تہِ چھُ تقاضا تھوڑا اَتھ پِسر پیٚو مےٚ یاد جنتُکُے خۄشوُن نظارا نارواو شوٗبوُن اکھ آشکارا نارواو پوٚز وَنے دروازٕ کشمیٖرُک یِہوٚے گھاٹلٮ۪ن ہُنٛد گھاٹہٕ جارا نارواو So finally बुलाना चाहेंगे B1 एग्रीप्रेन्योर मुदस्सिर अहमद ब्राट, एग्रीप्रेन्योर फ्रॉम He1 नारवाब। मुदस्सिर से उस्मान पर ज़िक्र बुनियादी कर रिपीट सर आप इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवाएंगे, है ना, जो भी स्कीम्स हैं जिनमें फिट होगा, है ना, ये अप्लाई करेगा तो आप इसको, है ना, नंबर 1 इरशाद साहब ने कहा कि बड़ी में सीड नेक्स्ट ईयर आप इसको और कॉर्नर देंगे, है ना, तो मैं और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दूंगा। हमें कॉलेज में भी ऑब्जर्व करना है इस साल में जश्न ज़ाफ़रान, तो वहाँ पर भी हम आपको इनवाइट करेंगे। आपको जैसे IGO साहब ने अच्छा कहा कि आपको अब ये स्ट्रीमलाइन करना है आपको। हाँ, वेबसाइट तो हाँ जावेद साहब का रिक्वेस्ट रहेगा, इसको हेल्प करेंगे वेबसाइट डेवलप करने में, ताकि इसका जो प्रोडक्ट आज तो इसने 5000 का बनाया तो नेक्स्ट ईयर में भी 20,000 30,000 का ये इसका प्रोड्यूस होगा जनरेट, है ना, और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आपको फुल कोऑपरेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से, इरशाद साहब की तरफ से सिंपल गाइडेंस मेरी तरफ से और इनकी तरफ से, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानान का। तो जाते जाते मुदस्सिर साहब की तरफ से आप थैंक्स सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त He1 में है तो इनका भी थोड़ा हक बनता है। प्लीज सो दिस इज इसकी पहचान है। माइक और कौन माइक और मोहतरम अब्दुल मजीद चौका साहब, HOD हार्टिकल्चर खान साहब, बाकी जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए उनका हम सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला है। जो हम अगर हम मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, जब हम एक बिजनेसमैन की नज़र से देखते हैं तो आजकल हर जगह कहीं ना कहीं कंपटीशन है, मगर वाहिद मैंने अपनी रिसर्च से ये देखा कि खाली एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर साहिबान है, अगर वो यूथ का साथ दे तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी जगह। आप सब साथियों का और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम में नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल होता। तो प्रोफेसर साहिबान, मोहतरम खान साहब, गुरदीप जी, मोहतरम अजहरगर साहब, मीडिया पर्सनैलिटीज़, बशीर जोगियारी साहब, एक्स सरपंच मोहतरम फारूक साहब, आप सब और हमारे ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ के जो स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम में जिन्होंने शमूलियत की और यंग इनोवेटर जो नारगांव से हैं, आप सब साथियों का शुक्रिया। और बतौर खास मंजूर अहमद फ्राम हीवन जिन्होंने इस प्रोग्राम में इंतजामात किए, और जितने भी जिन लोगों ने यहाँ पे सर्व किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।